يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأوليله المطالب ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآمك من الذنوب أي هارب فلا يزالون بالاستغفار حتى يطف طرف النهر ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين لازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربه واستغفارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه درعا وعن من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضرب بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مفتاح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا عبدك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا العين سحنت مرحبا مرحبا بالسراء إلا إليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا والغمام
ما قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا عندما شد المحامل ودنا دولي رحيل جئتهم وحدا عسائر قلت كفله يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك التحمل لرسائل حظك الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل بالعشية والبكور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم اغفر لي ذنوبي يا الله واجعل الجنة إلهي يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أسدى يا الله قد يا جد الحسين يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد صلى فعليك الله صلى يا الله دائما طول الدهور يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وولد صلى الله عليه وسلم مخلولا بهذه العناية مكحولا بكحل الهداية فأشفق ببهاء الفضاء ودلأ القول من نوره وأنظر ودخل في عقد بيعة من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بحمود نار فارس وسقوط الشرفاء ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بشر سلطنته الذليل الخاضع لما تعلق من سناه النور الساتع فأشرق من بهائهم ضياء اللامع حتى أريد على المراضع
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما عسى أن يقال فيما وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الله له بين رؤيته وكلامه، وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه، وجعله رحمة للعالمين ونورا، وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدر يا بدر من هذا كل كمالي، ماذا يعبر عن أولى كمقالي. يا بدر يا بدر من هذا كل كمالي، ماذا يعبر عن أولى كمقالي. أنت الذي أشرقت في أفق العلا، فمحض بالأنوار كل ضلال، وبك استنار الكون يا علم الهدى، بالنور والإنعام والإفضال. يا بدر يا بدر من هذا كل كمالي، ماذا يعبر عن أولى كمقالي. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال، وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمالي. يا بدر يا بدر من هذا كل كمالي، ماذا يعبر عن أولى كمقالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kita banyak sekali karunia. Di antaranya kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kehidupan, dan kita masih diberi kesehatan sampai saat ini, sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW hari Jumat tanggal 13 November 2020. Acara pada pagi hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Batu, dilanjutkan dengan mauidhah hasanah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan diakhiri dengan doa. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita rencanakan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT dan berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Batu kepada Yang Terhormat Bapak Sudiono SPD MPD, dipersilakan. Yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dit Suwanto SPD. Kepada Pak Dit, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah kepada kita semua, sehingga hari ini kita keluarga besar SMP Negeri 02 Batu dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, semua staf, manajemen, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP 02 Batu, anak-anak kelas 7, 8, dan 9, baik yang mengikuti acara ini secara langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti acara ini secara tidak langsung di tempat masing-masing. Tidak lupa selalu kita berucap syukur dengan maksud dan tujuan. Barang siapa yang selalu berucap syukur, insya Allah kita akan selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah.
Sedangkan kalau kita ini tidak pandai-pandai bersyukur atas semua yang diberikan pada kita, maka jangan salah, suatu saat kita tidak lagi mendapatkan kenikmatan, tapi mendapatkan azab dari Allah SWT. Untuk itu selalu dan selalu di saat kondisi apapun, ya walaupun sekarang ini semuanya serba keterbatasan, ya karena adanya pandemi ini semuanya dibatasi, maka rasa syukur ini jangan sampai dibatasi, justru harus makin ditingkatkan. Nah, itulah makanya kesempatan ini marilah kita selalu dan selalu untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua. Bapak yang mengikuti acara ini secara langsung dan semua yang terlibat di kegiatan ini, sebagai pesan, barangkali di peringatan Maulid ini marilah kita selalu dan selalu, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sebagai suri tauladan bagi kita, maka apapun yang beliau lakukan, yang beliau kerjakan, yang beliau amalkan, itu harus menjadi sandaran kita bersama, agar nanti kita bisa bahagia, baik itu di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Kalau bahagia di dunia itu ya relatif, masing-masing punya kebahagiaan sendiri. Tapi bahagia di akhirat karena nanti kita akan dijamin menempati surga yang sudah disediakan untuk kita bersama. Sebagai akhir, manakala selama kegiatan ini nanti ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan, maka kami atas nama sekolah hanya ini yang bisa kami lakukan. Dengan keterbatasan semuanya, kami mendukung dan kami mensupport. Apabila ada kekurangannya dari dukungan sekolah, maka kami mohon untuk bisa dimaafkan. Dan pada anak-anak kelas 7, 8, dan 9, baik yang berada di tempat ini maupun di tempat masing-masing, mohon mengikuti acara ini hingga selesai. Kemudian bisa mengambil hikmah apa yang nanti akan Ustadz sampaikan di kegiatan ini. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syekh. Memasuki acara yang berikutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Musta'in. Kepada Ustadz Musta'in dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innamal mu'istu liutama makarimul akhlaq. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Kota Batu yang kami hormati dan kami banggakan, kepada Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga pendidikan, Ustadz dan Ustadzah yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian di pagi yang ceria ini yang saya banggakan, yang saya cintai, semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang ceria ini oleh Allah kita masih diberikan rahmat, diberikan petunjuknya, hidayahnya, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah peradaban dunia yang dulunya biadab menjadi beradab, berakhlakul karimah, yang dulunya tidak percaya kepada Allah, ateis, politeisme, sekarang sudah menuju yaitu ajaran monoteisme, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semoga diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang hadir maupun yang tidak hadir, pada pagi hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan. Jadi temanya adalah peringatan Maulid. Saya kira anak-anak sudah banyak tahu tentang cerita, tentang kisah mulai kelahiran Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Ya, saya kira sudah sering mungkin lihat di YouTube atau baca di buku, baca di Google dan sebagainya. Tapi kita akan mengulas tentang apa isi dan hikmah daripada kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, intisarinya apa? Kita sudah sering mengadakan maulidan di sekolah, tapi kadang tidak membekas dalam perilaku kehidupan kita, hanya sebatas acara seremonial. Mari kita ulas satu persatu, ada beberapa hikmah. Nanti yang mendapat tugas dari Pak Guru Agama, Pak Samsul atau Pak Sinten, ya Pak Muad dan Bu anak-anak yang di rumah maupun di sini, ya tidak banyak yang saya sampaikan. Yang penting nanti ilmunya bermanfaat, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Nah, semuanya tekan ya ini. Oh, betul. Untuk yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak merubah peradaban dunia yang dulu namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, tidak menyembah Allah, menyembah berhala dan lain sebagainya. Hukum riba berlaku, siapa yang kuat dialah yang menang. Ya, tidak ada etika sama sekali, akhlak terhadap orang tua juga tidak ada, anak terhadap sesama juga tidak ada. Bunuh-membunuh sudah terbiasa, minuman keras sudah terbiasa, judi sudah terbiasa. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, ya sebagaimana dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad ya lil alamin, tidak lil mukminin atau lil muslimin, tidak hanya bagi orang Islam tok atau lil Makkah atau penduduk Makkah tok, tidak, tapi lil alamin, seluruh alam, tidak hanya alam manusia, juga alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, semuanya mendapat rahmat dari Allah. Karena Allah sendiri sudah bilang,
seandainya saya tidak menciptakan Muhammad, maka tidak akan menciptakan alam semesta ini. Begitu agungnya Nabi Muhammad oleh Allah diutus untuk meluruskan kita, untuk menjadikan kita. Gak mungkin misalkan belum ada Nabi Muhammad kita seperti ini, ya kita telah mencari ilmu, sekolah, ngaji dan lain sebagainya. Mungkin kita termasuk orang yang tersesat. Tapi alhamdulillah dengan diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Kita senang apa enggak kalau acara maulid seperti ini? Senang kan? Senang, alhamdulillah. Ya, kita teringat kepada sosok Rasulullah yang perlu kita teladani. Jangankan kita yang sudah mengajarkan acara sebesar ini, mengobarkan banyak waktu, tenaga, harta benda dan sebagainya, pikiran kita. Semoga kita megang syafaatnya nanti di hari akhir. Allahumma amin. Wong pamannya Nabi sendiri, Abu Lahab. Pernah tahu Abu Lahab? Belum pernah ya? Saya juga belum pernah tahu ya. Abu Lahab oleh Allah diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Semuanya sudah hafal. Tabbat yada Abi Lahab. Itu paman Rasulullah sendiri. Paman Rasulullah tetapi tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Dia kafir sampai meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW lahir, namanya punya keponakan, ya, alhamdulillah dia bersyukur, ya, senang punya keponakan yaitu lahir Nabi Muhammad. Saking senengnya ponakane lahir, dia sampai memerdekakan seorang budak yaitu Suwaibah. Dimerdekakan, saya beli dari tuannya. Nah, kalau dulu masih ada zaman perbudakan, sekarang sudah tidak ada. Ya, dibeli berapa dirham baru dibebaskan menjadi orang merdeka yang namanya Suwaibah. Saking senengi kelahirannya Nabi Muhammad. Apa manfaat? Apa oleh Allah dikasih apa? Dia hanya senang dan memerdekakan seorang budak. Ternyata Abu Lahab meskipun dia kafir sampai meninggal dunia, oleh Allah setiap hari Senin sesuai dengan kelahiran Nabi Muhammad, oleh Allah diringankan siksa kuburnya. Subhanallah. Padahal dia itu kafir, gak mengikuti ajaran Rasulullah. Itu saja oleh Allah sudah diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin. Apalagi kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya yang cinta pada Rasul, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya, ya, kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan nanti di hari akhir. Karena di hari akhir nanti tidak ada nabi satupun yang bisa berikan syafaat atau pertolongan kecuali Rasulullah. Umatnya Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, saya mohon ditolong, saya diberikan syafaat. Tidak bisa, saya menunggu syafaatnya Rasulullah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Semuanya Nabi minta syafaat, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah memberikan syafaat, pertolongan, insya Allah kita akan diajari surga. Allahumma amin. Ya, itu yang pertama, yaitu sebagai ucapan kita rasa syukur kehadiran Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kita sambut dengan gembira, kita sambut dengan bahagia dengan mengadakan banyak kegiatan. Itu sebagai aplikasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya kira sudah semengerti. Ternyata di dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik, perilaku yang baik. Kita sebagai umatnya mencontoh itu kira-kira gampang apa sulit? Gampang apa penak? Sulit apa sukar? Nyontoh lu sampai misalkan waktu ujian, jawabannya bersekolah A, O, B. Gampang kan? Nyontoh kan gampang, gak usah mikir, langsung dijawab. Tetapi kita adalah mencontoh perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan yang muluk-muluk, yang rendah-rendah saja, yang penting kita bisa melaksanakan. Ya kan? Makan misalkan,
harus pakai tangan. Sebelum makan harus berdoa. Kalau makan sambil duduk, itu kan sepele. Tapi itu sunnah Rasulullah, dapat pahala. Ada anak-anak SMP yang kalau makan sambil berdiri, sambil berjalan dari kantin, pakai pegang jajan, cerita konsolnya, itu pegang es, itu pegang jajan, berjalan. Ada seperti itu? Insya Allah tidak ada ya. Kalau mungkin memang ada, semoga setelah acara ini ya bisa diterapkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Itu kan kerjaan remeh, tapi mengandung nilai ibadah. Lihat belajar juga demikian. Ya, akhlak terhadap orang tua, terhadap bapak ibu guru, terhadap sesamanya. Kalau ketemu sama temannya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, tapi kalau sampai ketemu sama temannya, halo bro, gak dapat pahala. Ya. Tapi kalau sampai mau salaman, terutama sesama yang jenis kelaminnya, laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan, selagi tangan kalian masih berjabat tangan oleh Allah, dosa-dosa kecil kita akan diampuni, akan gugur dosane. Ya, selagi kita masih berjabat tangan. Karena berjabat tangan kita saling mendoakan. Assalamualaikum, semoga engkau selamat, semoga engkau sejahtera. Waalaikumsalam, semoga engkau juga demikian, selamat, sejahtera. Loh, kan doa salam itu. Ya, kita wajib menjawab salamnya wajib, mengucapkan salam sunnah. Nah, barang-barang sunnah seperti itu mari kita laksanakan. Ya, kan tidak ada apa-apanya, tapi bernilai ibadah. Apa sih ketemu kemudian salaman pakai mengucapkan salam dan senyum sedikit. Ya, salaman lalu coba dulu, bukan dapat pahala, dan proyekos ini. Assalamualaikum. Ketoro lagi loro hati. Ya, dengan senyum adalah ibadah. Pokoknya ono konco nih. Senyum dewe ya bu. Ya. Nah, itu ya, apalagi di dalam sifat wajib Rasul. Ada berapa sifat wajib Rasul? Ada berapa? Sifat wajib bagi Rasul yang harus kita ladani, sifat-sifatnya ada berapa? Sing wajib, jib. Ada? 4. Coba disebutkan. Apa? 1. Lupa. Sifat wajib Rasul lah. Kita mencontoh, kita nggak tahu sifatnya. Ayo, yang kelas 8, kelas 9. Oke. Pak Samsul apa? Muridnya belum apa. Kita sholawatan supaya ingat, ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kawan, coba jawab, ada berapa sifat Rasul? Ada 4, itu jawabnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik, artinya sifat amanah. Sifat fatonah, artinya cerdas. Sifat tabligh, menyampaikan. Ya, sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Ada 4. Pertama sidik, yaitu jujur. Kita disuruh untuk mencontoh, meneladani sifat kejujuran Rasulullah. Rasulullah bisa mengembangkan Islam karena kejujurannya. Rasulullah dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya. Nanti kalian kalau sudah besar, sudah dewasa berdagang, Rasulullah juga gitu. Oh, ini barangnya kurang bagus, ini yang bagus, harus jujur. Ya, kadang nggak berdagang di pasar. Oh, ini wapi pak.
ini nomor 1 ini barangnya api, dan itu kalau omah dibuka jelek, ya itu bohong, berarti lawannya jujur adalah bohong. Mari kita belajar tidak biasa berbohong, ya meskipun berat, mari kita belajar untuk berkata yang jujur. Misalkan, jujur itu, bohong itu dosanya terus menerus. Misalkan ini namanya Aisyah, misalkan sama Pak Samsul. Kemarin kok gak masuk kemana Aisyah? Anu Pak, saya ke rumah kakek di Malang, misalkan. Padahal dia adalah ketiduran. Karipan bengi mari nonton bola, isu karipan gak sekolah. Sama Pak Samsul, ya Pak, saya ke Malang. Bohong 1 kali kan, dosa 1 kali. Pak Samsul ditanya lagi, ya kemana sama siapa? Sama ayah saya 2 kali. Malang mana? Malang di Noyo 3 kali. Ya, naik apa? Naik sepeda motor Pak 4 kali. Dan terus kalau malam tua kalau itu harus apa? Kayak dosa nih. Ya, makanya kita harus belajar berkata jujur. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Dikasih tugas oleh gurunya atau kerjakan, ya dikerjakan. Itu tanggung jawab kalian. Ya, berarti kalian mempunyai sifat amanah, kena dipercaya. Dah, ya. Kasih tugas ya tugas, dengan buletai, mana alasan ini, alasan itu dan sebagainya. Ya, itu tanggung jawab kalian. Tanggung jawabnya lagi adalah belajar yang sungguh-sungguh. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga adalah sifat fatonah. Apa artinya fatonah? Cerdas atau pandai. Orang cerdas pandai itu kalau sering belajar, kalau rajin belajar. Ya, memang dari genetiknya memang ada orang-orang yang sudah cerdas, IQ-nya tinggi, IQ-nya sedang, rendah. Dan IQ tinggi kalau nggak pernah belajar ya sama saja. Tapi kalau kalian biasa, tapi kalau rajin belajar, telaten belajar, ya memaafkan waktu yang luang untuk belajar, insya Allah jadi orang yang pandai dan cerdas. Karena kalau ada orang yang bodoh, mudah dibohongi, mudah dibodohi. Ya, karena kita bodoh. Bahasa Indonesia dulu orangnya bodoh dijajah oleh penjajah Belanda, Jepang dan sebagainya, ya manut aja dijajah karena kita bodoh. Tapi kalau orang itu pintar, tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Saya punya cerita. Maaf, mungkin ada yang dari Madura, dari sini, nggak ada. Ini hanya cerita fiktif. Ya, ini cerita fiktif. Ya. Ada orang Madura, dia punya uang, banyak uang, tapi dia tidak bisa bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Seorang muda wis Madura tapi sing pinggiran, nggak pernah sekolah. Ya. Dia ingin kelencer ke Surabaya, jalan-jalan Surabaya, ya, jalan ke Surabaya. Naik mikrolet atau naik lain itu ya. Ya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya nggak bisa, bahasa Jawa juga nggak bisa. Tanya kepada si sopirnya tadi, ya, kepada sopirnya tanya. Cara bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya gini, ya. Setelah mikroletnya berjalan, ya, lainnya berjalan itu tanya, Pak, itu rumah sing besar itu punya siapa? Nah, cara Madura saya nggak tahu. Yang pokoknya di Jawa ini gitu atau yang gitu. Nah si sopirnya kan nggak ngerti, mau ngerti namanya omah siapa, nggak tahu, ya. Si sopir jawab Kirangan, loh Pak Kirangan, besok gitu. Oh, main pikir makro. Ngono disalib motor Mercy Sayer. Lho Pak niku mobil sapa? Kirangan, Bu, Pak Kirangan sopire motor api, mobil Mercy, ya. Tower sing tadi juara. Ono pesawat bagus. Pak niku pesawat sapa? Kirangan, sopire Pak Kirangan be. Yo di Mercy punya pesawat. Tower bagus sampai ke Tanjung Perak. Kapal laut, lho Pak kapal siapa itu Pak? Kirangan, Bu, yo sugi Pak Kirangan itu untuk kapal laut, di pesawat dan sebagainya. Terus ada plaza, lewat ngarepe tunjungan plaza, wah itu gedungnya siapa kok bagus?
Kirangan. Loh, Pak Kirangan seugi ya. Malah oh, tabrak ya. Tabrak sini Pak, tabrak Kirangan dulu. Pak Kirangan itu tabrakan. Wakil sampean dia itu Pak Kirangan memang dia sugi koyo ngono dibesar mari mati. Kirangan dalam bahasa Jawa Pak? Tidak tahu. Makanya dia bodoh dibodohi orang lah. Ya, mana saudara dari orang yang bodoh udah dibohongi oleh orang lain. Itu. Kemudian tabligh yaitu menyampaikan ya apa yang kita peroleh, ilmu kita yang kita peroleh, walaupun hanya satu ayat diamalkan, disampaikan kepada adiknya, kepada tetangganya, syukur-syukur nanti kalau ada yang jadi guru ya bisa diamalkan, disampaikan. Itu adalah sebagai bentuk dakwah meneruskan perjuangan Rasulullah. Pak, misalnya saya nggak jadi ustaz atau ustadzah, bisa minimal kepada anak-anaknya nanti, kepada keluarganya. Ya, itu tabligh menyampaikan. Ya, kalau Nabi tidak mempunyai sifat tabligh, kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasulullah, yaitu disampaikan kepada umat manusia. Sudah apa ya? 4 sifat aspek Rasul. Nah, itu. Kemudian Rasul juga mempunyai sifat kasih sayang. Ya, mungkin pernah dengar ceritanya ketika hari raya Idul Fitri, ada anak yang menangis. Ya, sesudah setelah sholat raya Idul Fitri, ada anak itu yang menangis. Oh, ya nangis, anak kecil. Kenapa kamu kok nangis? Saya biasanya kalau hari raya dengan baju baru, ya karena ayah saya sudah meninggal ikut perang bersama Rasulullah. Rasulullah sanggup meneteskan air mata, ya Allah. Ini adalah anak yatim yang perlu kita santuni, ya, yang perlu kita peduli. Akhirnya oleh Rasulullah dirangkul. Kamu adalah anak saya, ya. Kamu adalah anak saya, diakui jadi anaknya. Makanya Rasulullah itu disebut dengan Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Banyak mengasuh anak-anak yatim. Dan itulah cintanya kepada anak yatim. Ya. Kemudian Rasulullah tidak hanya dia kasih sayang kepada sesama Islam saja, sesama umat Muslim saja, tetapi Rasulullah juga menembus batas, juga kasih sayang kepada selain orang yang beragama Islam. Ya, sampai punya tetangga berlainan agama. Kira-kira sikap kamu bagaimana? Toleransi kamu gimana? Cuek atau tetap baik atau gimana? Ya. Tetap bertetangga, tetap bergaul dengan baik, tetap berteman dengan baik, kecuali masalah akidah, masalah keyakinan, lakum dinukum waliyati. Ya, agamamu ya agamamu, agama saya juga agama saya. Itu kalau masalah tauhid atau keimanan kepada Allah. Tapi masalah muamalah keseharian, belajar, bisnis, berteman, bertetangga, silahkan tunjukkan bahwa kamu orang Islam punya akhlak yang bagus. Siapa tahu mereka terkesima. Ya Allah, putrane sopo kok akhlaknya api, ya kan? Putrane sopo kok sopan. Akhirnya dia menyelami pendidikan agama Islam. Siapa tahu nanti bisa masuk Islam. Allahumma amin. Ya, karena orang yang akhlaknya bagus pasti diapi-api no putrane sapa. Wong arek welek gampang ganti sopan ya wong beto. Kira-kira bila gimana? Putrane sinten nggih? Masa ngono? Boten wah sapa itu pola kaya ngono iki. Ya. Rasulullah juga demikian, punya akhlak yang santun kepada sesama atau selain agama Islam. Terbukti ketika Rasulullah setiap hari, mungkin sudah pernah dengar ceritanya, setiap hari menyuapi seorang pengemis buta di pojok pasar Madinah. Ya pernah dengar. Oke, saya hanya mengingatkan saja. Ya. Jadi Rasulullah SAW setiap hari itu mempunyai kegiatan menyuapi pengemis yang buta dan orang Yahudi, bukan orang Muslim. Orang namanya buta gak kelihatan siapa yang dihadapi. Setiap ada orang yang mendekat di situ pasti caci maki. Oh, coba percaya kalau Nabi Muhammad, ya,
Nabi Muhammad itu tukang sihir, Nabi Muhammad itu adalah orang gila dan sebagainya. Wis mengolah-ngolah ini sampai elek. Nah, itu kepada Rasulullah seperti itu. Setiap ada orang yang dekat. Tetapi Rasulullah setiap hari menyuapi dengan suatu makanan yang sudah dilebutkan, tinggal mengunyah tok, ya, sehingga hatinya orang itu senang. Bahkan ketika disuapi oleh Rasulullah ya diolok-olok. Gak ngerti kalau yang menyuapi itu adalah Rasulullah, ya, ketika disuapi. Oh, seperti kamu Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak berkata sepatah pun diam. Ya bilang gitu dong. Bawa sampai di opo bilang. Mesti tulang, mari ngolok-ngolok nih. Kamu kapan? Saya Pak. Ya. Tetapi Rasulullah tidak. Dengan lemah lembutnya Rasulullah, dengan pribadinya Rasulullah yang santun, tetap dia menyuapi tiap hari sampai akhir hayat Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah sudah wafat, ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama, bertanya kepada putrinya itu Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Nah, tanya, wahai putriku Aisyah, sunnah apa yang belum saya kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh kekasihku Muhammad? Wahai bapakku, setiap hari Rasulullah menyuapi orang pengemis buta di pojok pasar Madinah. Akhirnya begitu waktu datang, oke, insya Allah saya akan mengerjakan itu. Besok pagi Abu Bakar ke pasar membawa makanan untuk disuapi kepada orang yang pengemis buta itu tadi. Tetapi Abu Bakar tidak sama dengan Rasulullah. Dia tidak tahu kebiasaannya kalau makanan itu sudah dilembutkan, moro-moro langsung disuapkan. Kamu kok kasar gini? Siapa kamu? Saya yang biasa tiap pagi menyuapi bapak. Bukan orangnya seperti ini. Orangnya lembut, ya, tidak kasar seperti kamu. Iya, saya orang yang biasanya. Bukan. Ya, sudah ketemu akhirnya. Iya, memang saya bukan orang yang biasanya menyuapi panjenengan Pak, dengan cucuran air mata. Ya Allah, betapa Rasulullah itu lemah lembutnya kepada orang yang tidak punya, orang miskin. Kemudian, ya, terus kemana orang itu yang biasa menyuapi saya? Beliau sudah meninggal dunia. Hah? Meninggal dunia? Siapa beliau? Beliau ada Rasulullah SAW. Hah? Langsung kaget, ya. Hah? Rasulullah yang tiap hari saya hina, saya ejek, yang menyuapi saya. Kaget kan gitu ya? Itu masa kaget? Nggak mungkin namanya kaget, ya. Orang yang menyuapi saya tiap hari, saya ejek, saya hina, tidak marah. Langsung si pengemis tadi bersujud di hadapan Abu Bakar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah, ya, akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh, ya, yang perlu kita teladan tiap hari. Adik-adik juga gitu, ya. Tidak hanya kita teori dok, tapi silakan kalau ada orang pengemis, ada orang tetangga yang tidak punya, silakan dikasih. Nanti sebagai pancingan rezekimu. Saya sudah sering membuktikan, ya. Saya tidak omong kosong, saya sudah sering. Alhamdulillah, saya di rumah sudah punya 2 anak asuh Bapak. Tapi sebagai doa, ya, bagi dulu anaknya itu sudah paham. Ya, saya kadang kayak udah menangis, ya, kalau melihat anak-anak seperti itu. Kita sendiri, sayangnya kita nggak punya orang tua, ya, gimana keperasaan kita. Makanya kita mencontoh Rasulullah, harus mengasihi orang-orang yang seperti itu, ya. Tidak hanya mesebut Muharram tidak, ya, memberikan kebutuhannya setiap hari, ya. Tidak mesebut Muharram kan ada biasa santunan, ya, kan. Tidak hanya itu, mereka butuhnya setiap hari. Tidak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah, continue. Insya Allah harta kita semakin berkah. Doa mereka yang mustajabah,
yang harus kita kita mintai doa mereka. Itu ya. Nah, itu tentang kasih sayang. Kemudian yang ketiga, sebagai hikmah dari peringatan Maulid Rasulullah SAW adalah sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah tuntunan saya, ikutilah ajaran saya. Yuhibbukumullah, sehingga Allah akan mencintai kamu semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun sekaligus Maha Penyayang. Baik, kalau kalian cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasul, mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Ya, itu banyak dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kalian sebagai generasi Islam harus bisa memberikan contoh yang terbaik kepada teman-temannya. Nah, kalau ada temannya yang berbuat tidak baik, diingatkan, sampai mengingatkan, sampai mengajak, itu nilai pahala. Temannya misalkan nggak sholat duhur, waktu ini jamaah sholat duhur, ada yang mainan, ada yang di kelas nggak mau sholat, padahal tidak berhalangan. Ada temannya yang satu mengajak, ayo sudah waktunya sholat duhur, ayo sholat duhur. Itu kamu sudah dapat pahala royalti. Ya, pahala ini milih terus, ya, pahalanya akan mengalir. Misalkan Mas ini mengajak temannya, ayo sholat. Nah, terus dia kok tiap hari malah sakit terus, insya Allah sampai pahalanya mengalir terus. Meskipun besoknya sampai tidak mengajak, tapi dia kan mengajarkan sholat duhur, itu dapat pahala royalti, pahalanya mengalir terus. Enak kan? Enak. Ya, Bapak Ibu guru yang sudah mendidik kalian untuk mengajarkan kebahagiaan, kemudian kalian amalkan sehari-hari sampai anak putu nipen, insya Allah semuanya guru-guru juga mendapat pahala dari apa yang diamalkan tadi. Allahumma amin. Kalian juga demikian, hanya mempelajari Fatihah kok nang adik, suruh belajar Fatihah sampai bisa. Ya, kita sudah meninggal, adik kita masih membaca Fatihah, insya Allah kita juga akan mendapatkan curahan pahala di dalamku. Penaknya gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita mengajak kejelekan, keburukan juga sama, dapat dosa royalti. Dosa ini ya terus. Makanya jangan sekali-kali ngajak konco nih bolos, konco nih kaki KPR. Tuh, betul, nggak masalah. Kalau tenang, kalau biar baik ya dibalas kebaikan, kalau kita biar kejelekan dibalasnya ya dosa, sama saja. Ya, apalagi kita sekarang itu waktu ya zamannya sudah zaman santri milenial. Ya, kalian sudah jadi santri milenial, harus bisa, kalau bisa jangan ikut arus, tapi harus melawan arus. Arus yang jelek jangan diikuti, temannya berbuat jelek jangan diikuti. Kalau bisa kita ajak kepada jalan kebaikan. Insya Allah ilmu ini sampai manfaat, diamalkan terus sehingga bisa selalu mendapatkan pahala. Itu amal kita yang baik. Kita nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih apa, kita ajak sholat, kita ajak ngaji, kita ajak berbuat baik, itu saja sudah mendapatkan pahala. Enak kan? Enak. Ya. Kemudian yang keempat, misi Rasulullah adalah, yaitu hikmahnya adalah kita bisa meneruskan estafet perjuangan Rasulullah. Ya, apa estafetnya? Apa yang diteruskan? Kita sebagaimana adalah untuk ikut-ikut menyebarkan agama Islam. Termasuk perayaan Maulid seperti ini adalah memberikan gairah, bukan girah, semangat kepada umat Islam untuk selalu mencintai Rasulullah. Yang kelima adalah sebagai momen untuk thalabul ilmi, sebagai momen atau sebagai saat, sebagai waktu untuk mencari ilmu. Hukumnya apa mencari ilmu? Apa? Sunnah, makruh, haram, wajib? Wajib. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, tidak sunnah tapi wajib. Ya,
Sehingga Allah menurunkan surat Al-Alaq. Itu perintah pertama adalah Iqra. Apa artinya? Bacalah. Allah tidak menurunkan sholatlah, sholu, zakatlah, tidak, puasalah, tidak, tetapi adalah Iqra, bacalah, sinau, ngaji, menelitilah, ya, dan sebagainya. Berdiskusilah, ya, cari pengetahuanlah, cari dulu. Sholat juga gitu. Kita pelajari tentang tata sholat dulu, ya. Kalau sudah bisa atau masih meskipun belum bisa, kita praktekkan dalam sholat. Apakah doa-doanya, gerakannya, dan sebagainya, niatnya ditata, dan sebagainya. Ilmunya dulu baru praktekkan. Kalau kita nggak punya ilmu, langsung praktek, kira-kira gimana? Salah kah? Salah kabeh. Masak soto nggak ngerti bumbune sembarang rawon sebelum bumbune baca sebelum tadi apa kira-kira, ya, jadi apa-apa, ya. Makanya harus didasari dengan ilmu. Paham nggih? Paham? Iqra. Nah, ayat yang pertama Iqra, bukan perintah untuk sholat, tidak, tapi untuk belajar, untuk sinau, untuk ngaji. Nah, sampai mumpung masih masa muda, namanya masih masa-masa keemasan nggih. Napa namanya Pak? Good age, good apa? Ya, masih umur sing emas sekarang itu. Kalian masih encer-encer otaknya, kesempatan masih banyak, orang tua juga masih sanggup membiayai. Iya, coba kalau sudah tua, males, pikiran itu sudah menurun kemampuannya. Ya, karena itu masih masa emas, SMP, SMA itu kan pergunakan sebaik-baiknya. Emang, saya dulu mondok SMA itu sudah betul. Lapo gak mondok mulai SMP atau mulai SD? Doa lalu sampai sak uang ya. Pak Samsul mulai SD sudah mondok. Ya. Nah, getun. Mengapa tidak dari kecil saya mondok? Loh. Getun saya itu. Sampai sekarang sudah tua kepingin mondok mana? Ternyata ya mondok di Pondok Mertua Indah. 1 tahun mondok di Mertua Indah, Pak Sudono. Kemudian alhamdulillah sudah punya rumah sendiri. Nah, kepingin mondok, saya ngaji di jamaah majelis ngaji, pengajian. Masih meskipun sudah tua seperti ini, saya kepingin mencari ilmu. Ya, kalian jangan hanya puas lulus SMP, lulus SMA, mari ngono rabi, jangan. Kejar cita-citamu setinggi langit. Masa depanmu masih jauh. Ya, sekarang berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dahulu. Jadi kan sekarang sih topo sih tirakat. Ya, konsolnya enak-enak sampai sekolah. Ya kan? Kalau dari nonton TV dolan, telur Arema dan sebagainya sampai sekolah, sampai ngaji. Tapi nanti coba ingat kalau masa depan pasti enak kalian nasibnya daripada mereka. Allahumma amin. Karena kita sakit dahulu, tirakat dhisik, poso dhisik, ya poso gak seneng-seneng dhisik, poso gak tulit-tulit dhisik. Ya, kalian belajar. Insya Allah kalau niatnya sudah bagus dari hati kamu mencari ilmu lillahi ta'ala, insya Allah oleh Allah ditata hidupmu. Garis bawah itu. Ya. Tapi kalau sampai kalian mencari ilmu karena pekerjaan, oleh kerja tok, tapi tidak mendapatkan ridho dan barokah dari Allah. Ya. Pokoknya aku boleh ilmu lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu. Ya, ini adalah suatu kewajiban saya untuk mencari ilmu. Jangan, tak sekolah ini cek dadi, ya boleh sih cita-cita seperti itu boleh saja. Ya, kan tidak semuanya tadi. Pengen sekolah ekonomi dari pegawai bank, nah, tidak semuanya dari pegawai bank, ya kan? Iya, makanya niat kita dari sekolah. Saya juga demikian. Ya, niat mencari ilmu. Gak ada cita-cita dari guru, ya dari guru. Iya. Pak Samsul ini saya tadi ada petani, tadi kiai saya. Ya, kita tidak tahu, yang pentingnya kita adalah mencari ilmu lillahi ta'ala, termasuk maulidnya itu cari ilmu, cari pengetahuan, cari wawasan, agar menambah keimanan dan kekuatan kita tentang agama Islam, wawasan kita kepada agama Islam. Itu, ya. Kemudian yang terakhir, hikmah dari peringatan Maulid ini
ini sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yaitu kita oleh Allah diperintahkan untuk selalu membaca sholawat. Ya, berapa kali sehari sholawat kalian? 100.000? Ya. Sholawat kita, orang Islam, orang mukmin, orang beriman adalah menyanjung kebesaran Rasulullah, sekaligus kita minta curahan rahmatnya dan harapan syafaat Nabi di hari akhir atau hari kiamat. Itu kita menyanjung junjungan kita membaca sholawat. Kayak iso sholat pendek apa? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali sholat dibaca. Itu bentuk kecintaan kita. Kita doakan yang butuh itu kita, ya kan? Nabi Muhammad sudah gak butuh, Nabi Muhammad sudah bebas pulsa masuk surga, ya kan? Meskipun Nabi Muhammad tidak kita doakan, dia sudah jaminan masuk surga 100% kayak tol Jakarta Surabaya. Ya, kita yang butuh itu kita, butuh syafaat, butuh pertolongan Nabi di akhir akhirat. Allah memerintahkan sholawat. Allah sendiri juga bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu yusholluna, dan malaikat Allah bersolawat. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Ya kan? Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Ya. Tetapi kalau sholawat, Allah juga melaksanakan sholawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikat. Ya, Allah dan malaikat. Apa bentuk sholawatnya Allah kepada Nabi? Bukan Allah minta doa, tidak. Allah yang pertama menyanjung kebesaran Rasulullah di hadapan para malaikat. Yang kedua, Allah berikan rahmat dan ridho kepada Nabi Muhammad, supaya nanti pada hari akhir bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad. Ya. Kemudian kalau malaikat, mengapa malaikat juga salawat kepada Rasulullah? Yang pertama, malaikat sudah menyanjung dan memuji tentang derajatnya Nabi Muhammad. Ya. Dan yang kedua, malaikat menyanjung adalah mendoakan Nabi Muhammad, mendoakan. Ya, karena Rasulullah punya derajat yang tinggi, sehingga ada perkataan, kalau manusia itu mulia, kalau manusia itu betul-betul soleh, itu derajatnya melebihi derajatnya malaikat. Ya, malaikat kita oleh Allah diberikan kemampuan akal untuk mengatur khalifah fil ardi, ya, mengatur, memanage seluruh alam raya. Tapi malaikat tidak. Malaikat sesuai dengan tugasnya. Untuk menyambut nyawa, menyambut nyawa tok. Menjaga surga tok. Itu malaikat. Tetapi kalau manusia derajatnya yang lebih tinggi, melebihi malaikat. Tapi kalau manusia itu derajatnya rendah, melebihi rendahnya binatang. Bahkan mungkin lebih rendah daripada binatang. Iya kan? Ada seperti itu manusia yang lebih rendah dari binatang. Ada banyak hewan nggak sekolah, wajar, nggak punya tata krama, ya, nggak punya sopan santun, sapi nggak tahu sekolah, ya, ayam kami nggak pernah ngaji, ya wajar meskipun berjalan nggak pakai celana, ya udah isi biasa. Ada yang bilang, sapi muto, nggak ada. Ya. Tapi kalau manusia punya anugerah akal oleh Allah untuk mempergunakan, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Oleh karena itu manusia ya sekolah ya ngaji supaya tahu tata krama, sopan santun, ya, supaya ilmunya tinggi. Ya, kalau manusia misalkan nggak pakai pakaian, gila, masih ngono kan? Iya, serang, misalkan ada teman sampai sing nggak pakai pakaian, nggak pakai celana dalam tok, masih disurai, ya, dan sebagainya. Tapi kalau hewan jalan, kamu
itu. Kalau ada anak ya tidak seperti itu. Kita boleh akal. Itu untuk membedakan kita dengan hewan. Bentuk fisiknya sama tapi anugerah akalnya tidak sama. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus banyak-banyak membaca sholawat. Ya. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa membaca sholawat 1 kali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas 10 kali. Kulit ping 1. Umpama sampai ping 10 berapa? 100. Umpama ping 100 1000. Ya, di mana saja kapan saja perjalanan bulan sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus baca sering-sering baca sholawat. Insya Allah banyak berkah, banyak mengandung barokah baca sholawat di mana saja kapan saja. Ya, hilang nganggur-nganggur baca sholawat di dalam hatinya. Syukur-syukur ya hafal sholawat yang lain ya. Ada sholawat Naria, ada sholawat Ibil Hulu ya, ada sholawat Asgil. Sudah banyak apa kan? Sholawat Naria sudah hafal? Sudah. Kalau jangan goyang hafal? Sholawat Asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrisna min bainil salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat untuk menolak kekufuran, sholawat untuk menolak segala penyakit pandemi dan tolak bala. Karena kita sering baca sholawat itu ya. Bisa baca sholawat, jangan hanya lagu-lagu tok yang dihafalkan, sholawat juga. Ada yang hafal tadi? Ada? Nah, silakan maju, masnya hafal? Ayo sholat apa? Silakan dulu. Obati hati. Nah, terus dihafalkan. Nah, jangan dikira sholawat itu tidak keren. Ya, Habib Syekh itu pecinta sholawat, hidupnya mulia, hanya bersolawat tiap hari, ya kan? Dihormati orang sana sini yang kalau biake. Ini berkah sholawat. Ya, sampai jangan malas-malas untuk membaca sholawat. Yang kedua, manfaat sholawatnya serta selain dilipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang baca sholawat akan dinaikkan derajatnya 10 kali. Rofi'at darajatul asroh. Yaitu di derajatnya kita kalau sering baca sholawat, derajat kita akan ditingkatkan 10 kali, 8 derajat kedudukan. Kemudian barang siapa yang baca sholawat, ya, didekatkan pintu surga dan dijauhkan dari pintu neraka. Sering baca sholawat. Tadi tidak sholawat tadi ya, itu sholawat. Boleh beberapa apa saja sholawat itu, banyak sekali macamnya sholawat. Itu. Kemudian yang terakhir dari hikmah Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai umat Islam, ya, untuk selalu memperjuangkan panji-panji Islam, memperjuangkan bendera-bendera Rasulullah untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebenaran. Ya, kalau kita memang benar, ya katakan benar. Yang salah, kita katakan salah. Jangan katakan Islam itu Islam itu wis modern, itu sing modern. Ya. Sekarang itu ada yang pakai you can see, ya kan? Jilbaban di jabris zaman ini saya you can see. Apa you can see itu? You dapat you kamu kan dapat si melihat sing sak mini ya. Mujar ini keren. Ya. You can see. Boleh Alex ditambah you can see like comfortable. Kok itu jadi ketok. Tahu minta ya. Ini segini ini kelihatan ya, memberi kelihatan masih ditato dan sebagainya, bukan hanya keren ya. Jangan ikut-ikutan yang salah ya. Itu hal yang salah jangan diikuti. Bukan berarti keren-keren hanya di dunia atau di akhirat, dibeles ning neraka karo malaikat. Ya, apalagi yang tato-tatoan terus ya Allah subhanahu ya Pak ya Mas Allah itu jangan ditiru hal-hal yang jelek seperti itu.
meskipun itu gaul, meskipun itu viral dan sebagainya. Lihat viralnya. Kita pintar ngaji, silahkan, bagus. Viral hijab, silahkan. Ya, kalau viral kejelekan ya jangan. Ya, zamannya sekarang sudah zamannya IT seperti ini, harus kita bisa memfilter mana yang bagus, yang perlu kita ikuti, dan mana yang tidak baik, yang tidak perlu kita ikuti. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pelajar yang berprestasi, berakhlakul karimah, ya, selamat dunia akhirat, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada guru-gurunya, taat kepada orang tua. Semoga kalian bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Semoga cita-citanya tercapai, ya, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, orang tuanya dikasih rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, bisa pergi ke tanah Mekah dan Madinah, sisanya bisa berbuat sawah dan mobil mewah dan rumah mewah. Allahumma amin. Nah, manis gak usah sing bulu-bulu ya. Mari kaji, mari manusia sisanya kayak gitu, sawah, mobil mewah dan rumah yang mewah, mebel sawah. Amin. Dan kiranya sekian. Mungkin ada sesi pertanyaan apa betul Pak Samsul? Cukup. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengakui banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Ya, saya bahasanya juga seperti ini karena saya orang desa, bahasanya di bahasa kampungan. Ya, jadi kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, demikian dari saya. Saya pilih ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Musta'in. Semoga kita semua bisa selalu meneladani sifat-sifat Rasulullah sampai akhir hayat. Mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Musta'in. Kepada Ustaz Musta'in dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bihajatina wa hajatina bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah bisabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil mahmud wa khatimil masabah nasirul haqqi haqqan la syarika wa ala alihi washabbihi haqqan bil alim. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa ahlil salat wa ahlil zakah wa ahlil siyam wa ahlil ta'ah wa ahlil salamah fid dunya wal akhirah wa la taj'al wa iyyahum min ahli syaitan ghair. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rzuqna tiba'ah wa arina al-batila sunatina ba. Allahumma qina wa ij'alha wa ij'alna wa dunya wal akhirah wa barik maqasidana ya Allah wa barik maqasidana wa taqabbal du'ana wa tis'alana wa badratana ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'irin wa ya sami'a du'a ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Ismail. Sekarang kita pada akhir kegiatan kita pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.